के साथ क्या है? कोई संपत्ति नहीं, पैसा नहीं, जमीन नहीं, घर लेके जाने के लिए कुछ नहीं, अपना कपड़ा का बैग बिना कोई बैग नहीं उसके पास। पहली बार 11 साल रूल करने के बाद भी एक भ्रष्टाचार का आरोप भी हमारे सरकार को ऊपर नहीं है, वो हमारे लिए गर्व है। प्रधानमंत्री जी विदेश में भारत के लिए गर्व लाने का काम किया है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कोई देखते नहीं थे। मनमोहन सिंह भी दूसरे देश में गए तो कोई उठ के नमस्कार भी नहीं करते थे। पहली बार हमारे देश को विदेश में गौरव मिल रही है। हमारे देश का रक्षा कर रहे हैं। पहली बार हमारे देश का डिफेंस आत्मनिर्भर हो गए हैं। इतना विकास का कार्यक्रम चल रहे हैं, इसलिए हम सब का काम है ये सब कामों को हर घर तक, हर मन तक पहुंचाना चाहिए। 2004 में अभी भी मुझे याद है, मैं फुल टाइमर थी चंद्रशेखर जैसे। चुनाव हारने के बाद तब का प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी बेंगलुरु एयरपोर्ट में आए थे। चुनाव हार के 15 दिन के बाद वो पुट्टपर्ती साईं बाबा का पास जाने वाले थे। एयरपोर्ट में हम मिले, सबका मौन। अनंत कुमार, येडियुरप्पा जी, सब नेतागण मौन, कुछ बात नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी पूछे क्यों मौन है, कोई मरा है क्या? ऐसे हमको प्रश्न पूछा, तब भी मौन। अटल बिहारी वाजपेयी बोले, तब बोल दिया मैं नहीं हारा हूं, मैं देश के लिए काम किया। पोखरण ने अनुस्फोट किया, इतना अच्छा सड़क बनाई, सर्व शिक्षा अभियान किया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिया, किसान क्रेडिट कार्ड दिया, मैं सब किया। ये हार मेरा नहीं है, ये हार हमारा देश का लोगों मुझे मेरा काम को पहचाने नहीं, मेरा कार्यकर्ता लोग जाके बताए नहीं, उसका हार है। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में हमको बताया था एयरपोर्ट में। मैं आपको विनती करती हूं, अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, इतना विकास का कार्यक्रम, कितना सड़क, हमारा रेलवे लाइंस, हमारा एयरपोर्ट्स, गैस, कुछ भी पूछो, हर क्षेत्र में काम हो रही है। उसको हर घर को पहुंचाने वाले कौन है? हमें पहुंचाना चाहिए। क्या अटल बिहारी को हुआ था? अटल बिहारी को तब हुआ था 2004 में, वैसा दिन हमको नहीं आना चाहिए। ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम है। इसीलिए मैं आपको विनती करती हूं, रामचंद्र राव जी के नेतृत्व में आने वाले 3 साल हम हर घर पहुंचना, हर मन को पहुंचना, नरेंद्र मोदी जी का विकास का कार्यक्रम को सबको पहुंचाने का काम हम सब मिलके करना चाहिए। ये सरकार है एटीएम सरकार, कर्नाटक में एक एटीएम सरकार, तेलंगाना में एक एटीएम सरकार। इसका काम क्या है? केवल पैसा बनाओ एंड हाईकमांड को पैसा दे दो, उसको कुछ करो, लोगों का कुछ नहीं। कोई विकास का योजना नहीं। एमएलए बैठे हैं, हमारे ओपोजिशन लीडर बैठे हैं, उसको पूछिए कितना पैसा मिला 1.5 साल में। विकास के लिए 1 पैसा भी दर खर्च नहीं हो रही है। इसीलिए कर्नाटका और तेलंगाना
दोनों एक साथ चल रहे हैं। उधर एक डीके शिवकुमार सिद्धारामैया, इधर एक रेवंत रेड्डी, दोनों मिला के हाईकमांड को खुश करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। हाईकमांड को खुश करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसा सरकार का खिलाफ हम संघर्ष करना, हर दिन करना, हर एक विषय को उठाना, ऐसा काम हमारे रामचंद्र राव जी, हमारा किशन रेड्डी, बंजी, संजय देवी, मंच पर उपस्थित सब लोग, लक्ष्मण जी इधर से ही है, सब हमारे एमएलएज है, एमपीज है। पहली बार 8 सीट हम जीते हैं एमपीज, मोदी जी के लिए जिताए आप लोग। इसलिए मैं आपको विनती करती हूं, अभी हमारा दायित्व है, जरूर हम पार्टी के लिए काम करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार 2029 में फिर से हमारा सरकार बनाने के लिए 2028 में आपका चुनाव है ना, 2028 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी सरकार लाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे, ऐसे मैंने मांग रखती हूं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं, क्योंकि रामचंद्र राव 40 साल से ये पार्टी के लिए कोई नहीं था। हम पार्टी का काम करने के समय कोई झंडा पकड़ने के लिए गांव में लोग नहीं मिलते थे। कर्नाटक भी ऐसा था, तेलंगाना भी ऐसे ही है, कोई नहीं मिलते थे। हमको भोजन देने के लिए कोई नहीं मिलते थे। अब सब पीछे गाड़ियां आ रही है, बहुत लोग बुला रहे हैं, तब हमको कोई नहीं मिलते थे। ऐसा समय में हम सब मिलके ये पार्टी को आगे किया, पार्टी को जिंदा रखा, ये साउथ इंडिया में जिंदा रखा हम। इसी में रामचंद्र राव भी एक ऐसा व्यक्ति है, इतना साल से एक बार एमएलसी बना, बाकी कुछ नहीं मिला, फिर भी पार्टी को जिंदा रखने का काम ये मंच पर बैठे, मंच के नीचे बैठे बहुत ऐसे पुराना कार्यकर्ता लोग सब मिलके किया है। आप सबको मैंने बधाई देती हूँ। आपका एक नेता आज अध्यक्ष बने हैं, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आगे हम साथ मिलके कर्नाटका, तेलंगाना साथ मिलके काम करेंगे, क्योंकि सुधाकर रेड्डी जी हमारा इंचार्ज है, इधर से आके उधर काम करते हैं, इसलिए हम साथ मिलके काम करेंगे। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। నూతనంగా నిన్న ఎన్నికైనటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర బాధ్యతకు ఎన్నికైనటువంటి శ్రీ ఎన్ రామచంద్రరావు గారికి ఎన్నికకు సంబంధించి, రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవి ఎన్నికకు సంబంధించి నియామక పత్రాన్ని, ఎంపిక పత్రాన్ని మరి గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులు శోభా కరంద్లాజే గారు వారు అందజేస్తారు. మరి అలాగే ఇప్పటి వరకు ఈ రాష్ట్ర సారథ్య బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించినటువంటి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల చిహ్నాన్ని కలిగినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ పతాకాన్ని మరి వారికి అందజేస్తారు. ఈ కార్యక్రమం వీక్షిద్దాం. జెండా తీసుకోమని తొందరగా.
ఇంకోటి ఒకటి మంచిది చినిగిపోయింది అది బాగా తీసుకో. भारत माता की जय जय माता, भारत माता की जय जय माता। बीजेपी बीजेपी వర్ధిల్లాలి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, వర్ధిల్లాలి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం। भारत माता की जय जय माता, जय जय माता, भारत माता की। ఇప్పుడు నూతన అధ్యక్షులైన శ్రీ రామచంద్రరావు గారికి శుభాకాంక్షలు పార్టీ తరఫు నుంచి తెలియపరుస్తూ ఇప్పుడు సన్నిధానం రామస్వరూప శర్మ గారిని, అన్నవజుల సూర్యప్రకాష్ గారిని, సుధాకర్ శర్మ గారిని తక్షణమే వేదిక మీదకి వచ్చి ఒక 2 నిమిషాలు ఈ కార్యక్రమం ముగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. పేర్లు ఎవరైతే చెప్పినా వాళ్ళు మాత్రమే రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. తొందరగా వీళ్ళే రావాలి, మీరు కాదు. తిరుపతి నుంచి కూడా వేద ఆశీర్వాదం కోసం వచ్చిన వారిని, ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళని తొందరగా వేద ఆశీర్వాదం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సన్మానాలు ఏవి కూడా ఇప్పుడు లేవు, దయచేసి ఇది గ్రహించగలరు. ఇప్పుడు కార్యక్రమం, రానున్న కార్యక్రమం తర్వాత సన్మానాలు అనేది ఉంటుంది. तस्मै ब्रह्मज ब्रह्मच आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः भागधेयेनैवैनं प्रणयते ब्राह्मणा ऋषे उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवता सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरते यावदेर्वै देवतास्ताः सर्वः वेदविदि ब्राह्मणे तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नाश्ले देदायेव देवता प्रीणादे पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तमम् सर्वस्याच्चै सर्वस्य चित्तै सर्वमेव तेन सर्वं जयते शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यभिनिगमो भवति शतमिति शतं दे मर्दयेन वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमिति शतं दीर्घमायु आयुर्दाग्ने हविषोजुषाणो घृतप्रतीको घृतयो निरेधे घृतं वेत्वा मधुचारगव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षता देवो ॐ पुनस्त्वा त्वा पुनः पुनस्त्वादित्यादित्या स्वा पुनः पुनस्त्वादित्या त्वादित्यादित्या स्वा त्वादित्या रुद्रा रुद्रादित्या स्वा दित्या रुद्राः
ఆదిత్య రుద్ర రుద్రాదిత్యాదిత్య రుద్ర వసవో వసవో రుద్ర ఆదిత్య రుద్ర వసవ రుద్ర వసవో వసవో రుద్ర రుద్ర వసవస్సగౌ సంవసవో రుద్ర రుద్ర వసవస్సౌ వసవస్సగౌ సంవసవో వసవస్సమింధతామింధతాగౌ వసవస్సమింధతాం సమింధతామింధతాగౌ సగౌ సమింధతాం పునః పునరింధతాగౌ సగౌ సమింధతాం పునః ఇంధతాం పునః పునరింధతామింధతాం పునర్బ్రహ్మాణో పునరింధతామింధతాం పునర్బ్రహ్మాణః శతమానం భవతి శతేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతే. వచ్చిన వేద పండితులందరికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాము. దయచేసి మిగతా కార్యక్రమం కొనసాగించాల్సిందిగా శ్రీ ఎండల లక్ష్మీనారాయణ గారిని కోరుతున్నాం. అదొకటి తర్వాత లేదు చెప్పినాక నేను సభా కార్యక్రమాలను తర్వాత కార్యక్రమాలు నిర్వహించాల్సిందిగా కిషన్ రెడ్డి గారు అడ్రస్ చేసుకుంటారు. అవుట్ గోయింగ్ పెద్దలు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర సారథిగా కేంద్ర మంత్రివర్యులుగా ఉన్నటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడే బాధ్యతలను నూతన అధ్యక్షుడికి అప్పగించినటువంటి సందర్భంగా మరి ఇప్పటి వరకు వారి నేతృత్వంలో అనేక పార్లమెంటు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఎదుర్కోవడం జరిగింది. మరి ఫలితాలను కూడా సాధించడం జరిగింది. వారిని సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారిని కోరుతాను. అందరూ ఎవరు కూడా పైకి రావద్దు దయచేసి. ఒకసారి అందరినీ వేదిక మీదకి వచ్చినట్లయితే ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా దయచేసి అందరూ కూడా వేదిక ముందు ఉన్నారు, అందరూ వెనుకకి వెళ్ళండి. ఎవరు కూడా బాబు మీకే చెప్పేది, మీరు కూర్చోండి. అందరు అధ్యక్షులు కూర్చోండి, నిలబడదు ఎవరు కూడా. సుధాకర్ కూర్చో. సుభాష్ కూర్చో. శ్రీధర్ గారు కూర్చో. తర్వాత మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిగా సైడ్కి వెళ్ళండి కొంతమంది, ఎందుకంటే తోసుకుంటున్నారు. ఎవరు రావద్దమ్మ పైకి, ఎవరు రావద్దు పైకి. ప్లీజ్ తొందర పూర్తి చేయండి. సభకు నమస్కారం. భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ నూతన అధ్యక్షులుగా ఎన్ రామచంద్రరావు గారి ఎన్నిక ప్రక్రియ పూర్తయిన సందర్భంగా ఈరోజు మన రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారిగా వచ్చినటువంటి కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీమతి శోభ గారు వారికి ఇప్పుడే మనందరి సమక్షంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి ఎన్నిక సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వచ్చినటువంటి గౌరవ పెద్దలు సంఘటన పరువుకు సంబంధించినటువంటి కేంద్ర
ఎన్నికల అధికారిగా ఉన్నటువంటి పార్టీ సీనియర్ లీడరు, రాజ్యసభ సభ్యులు, ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షులు, పార్లమెంట్ బోర్డు మెంబర్ అయినటువంటి గౌరవ డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు, అదేవిధంగా గతంలో రాష్ట్ర పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా పనిచేసి కేంద్ర మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించి మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా పనిచేసినటువంటి గౌరవనీయులు సిహెచ్ విద్యాసాగర్ రావు గారు, అదేవిధంగా పార్టీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు, పాలమూరు పార్లమెంట్ సభ్యురాలు శ్రీ డికే అరుణ గారు, మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా పనిచేసి ప్రస్తుతము కేంద్ర మంత్రిగా కొనసాగుతున్నటువంటి కరీంనగర్ పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు బండి సంజయ్ కుమార్ గారు, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు సుధాకర్ రెడ్డి గారు, అదే కాకుండా మన ఏవిఎన్ రెడ్డి గారు శాసన మండలిలో బీజేపీ పక్ష నాయకులు, మన కర్ణాటక నుంచి వచ్చినటువంటి మన ఎన్నికల పర్యవేక్షకులుగా పనిచేసి గత శాసనసభ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మనకు వెన్నంటి ఉన్నటువంటి అభయ్ పటేల్ గారు, ఈ రాష్ట్ర ఎన్నికలు నిర్వహించినటువంటి మన సంఘటన పరువులో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి లక్ష్మీనారాయణ గారు, సమయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి అందరూ క్షమించాలి, ఎవరి పేరు తీసుకోవడం లేదు. గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, గౌరవ శాసన సభ్యులు, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు, మాజీ మంత్రివర్యులు, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు, మాజీ శాసనసభ్యులు, మన యొక్క శాసనసభ బీజేపీ పక్ష నాయకులు మహేష్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర పదాధికారులు, మోర్చా ఆఫీస్ బేరర్సు, అదేవిధంగా జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షులు, మండల బీజేపీ అధ్యక్షులు, మాజీ జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర కమిటీ సంబంధించినటువంటి సభ్యులు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఇతర గౌరవ పెద్దలు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి కార్యకర్త సోదరి సోదరుమణులు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మనకందరికీ తెలుసు, సంఘటన పరువు సభ్యత్వము గత సంవత్సరము పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత ప్రారంభమైంది. ఈ సంవత్సరం పాటు మనమందరం కూడా ఎంతో కష్టపడి గ్రామ గ్రామాన పోలింగ్ బూత్లో ఈరోజు బీజేపీ సభ్యత్వ సేకరణ చేశాం. మీకు అందరికీ తెలుసు, గతంలో మన యొక్క సాధారణ సభ్యత్వము మన రాష్ట్రంలో 11 లక్షలు ఉండేది. అది ఈరోజు సుమారు 34 లక్షలకు ఈ యొక్క సభ్యత్వం ఈరోజు చేరుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా విజయవంతంగా ఈరోజు 38 జిల్లాలకు సంబంధించి 36 జిల్లాలలో మన యొక్క అధ్యక్షుని యొక్క జిల్లా అధ్యక్షుని ఎన్నిక పూర్తి చేసుకున్నాం. అదే కాకుండా 937 మండలాలుంటే 911 మండలాలకు మనము మండల అధ్యక్షుల ఎంపిక పూర్తి చేసుకున్నాం. అదే కాకుండా శక్తి కేంద్రాలు 5610 శక్తి కేంద్రాలను ఈరోజు మనము నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈరోజు మన పోలింగ్ బూతులు సుమారు 20,000కు పైగా పోలింగ్ బూత్ కమిటీలలో మనం కమిటీలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈరోజు క్రియాశీలక సభ్యత్వము 34,000 మంది క్రియాశీలక సభ్యులుగా ఈరోజు మనము ఏర్పాటు చేసుకున్న విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా నేను కోరేది ఒకటే, ఈరోజు ఈ యొక్క సభ్యత్వ సేకరణలో కానీ ఇతర కార్యక్రమాల్లో కానీ ఎంతో విజయవంతంగా మనము ఈ యొక్క సంఘటన పరువులో కార్యకర్తలందరూ ఎంతో కష్టపడి అంకిత భావంతో
గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈటెల రాజేందర్ గారు, జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఎక్కడొక్కరు ఉండండి, దయచేసి మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఎక్కడొక్కడ కూర్చోండి. ఈ యొక్క సభ్యత్వ సేకరణ మిగతా వాళ్ళ పార్టీలలాగా మనం ఇంట్లో కూర్చొని చేయడానికి వీల్లేదు. ఎవరైతే సభ్యుడిగా చేరుతాడో వారింటికి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క ఫోన్ ద్వారానే ఈరోజు సభ్యులుగా చేర్పించేటువంటి ప్రక్రియ, ఒక ఆన్లైన్ మెంబర్షిప్ మన పార్టీ తరఫున చేపట్టిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ఈరోజు మండల కమిటీలకు కూడా, పోలింగ్ బూత్ కమిటీలకు కూడా మనము ఈరోజు కొత్త టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఎక్కడికక్కడ ఈ యొక్క ఆన్లైన్ మెంబర్షిప్ కూడా విజయవంతం చేయడం జరిగింది. మీకు అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నాను, భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు సంఘటన పరువేదెత్తున్నదో దేశంలో ఒక్క భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే పద్ధతి ప్రకారము క్రమ పద్ధతిలో ఎప్పటికప్పుడు సభ్యత్వ సేకరణ నుంచి జాతీయ అధ్యక్షుడిగా మరి ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఈరోజు కొనసాగిస్తున్నటువంటి ఏకైక పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీని సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. అంతేకాదు ఈరోజు ప్రపంచంలోనే భారతీయ జనతా పార్టీ అత్యధికమైన సభ్యులు కలిగినటువంటి పార్టీగా ఈరోజు మనం ఎదిగాం. ఈరోజు మనకు పార్టీ కార్యకర్తలే మన నాయకులు. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడుగా నేనున్నా, లక్ష్మీనారాయణ గారున్నా, ఇంకెవరున్నా, అందరున్నా కూడా ఈ పార్టీకి ఎవరు లీడర్స్ అంటే పార్టీ కార్యకర్తలే నిజమైనటువంటి నాయకులు అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను. పార్టీ కార్యకర్తల మన పార్టీకి వెన్నెముక. పార్టీ కార్యకర్తలే ఈరోజు పార్టీని అన్ని కష్టాల్లో, ఇబ్బందుల్లో ముందుకు నడిపించేటువంటి వాళ్ళే పార్టీ కార్యకర్తలు. కాబట్టి పార్టీ ఎందుకే ఈరోజు దేశంలో